السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیٹوں سے فون پر بات کرنے کا معاملہ۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست پر جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ شیراز احمد رانجھا ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست پر خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ شیراز رانجھا ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا حقیقی بیٹوں سے بات کرنا حق ہے۔ سابق وزیر اعظم کی بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کا حکم دیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ آپ بلیٹن میں خبر دیں گے سانگڑ سے جہاں پہ پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کا کنونشن پیپلز پارٹی کی صوبائی صدر شگفتہ جمانی کی سربراہی میں ہوا، جس میں جنرل سیکرٹری مہرو بھٹو، روبینہ قائم خانی، علی حسن ہنگور اور رخسانہ شر جہانگیر جنیجو سمیت بڑی تعداد میں خواتین اور پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر علی حسن ہنگور نے کہا کہ سانگڑ کا تاریخی جلسہ آرگنائز کیا گیا، جس پر ضلعی صدر ڈاکٹر رخسانہ شر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ روبینہ قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانگڑ میں گزشتہ 50 سالوں تک یک طرفہ سیاست رہی، خواتین کو گھروں تک محدود کر دیا گیا۔ میری والدہ نے عملی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ آج اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا وزیر اعظم بن کر خواتین کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ پریس کلب تاندلیاں والا میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں سمندری مامو کانجن کنجوانی تاندلیاں والا کے ورکنگ جرنلسٹ نے شرکت کی اور یونین آف جرنلسٹ صدر ڈویژن فیصل آباد کے نام سے تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں صحافیوں کو متحد کرنے کے بارے معاملات زیر غور لائے گئے۔ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور اداروں کی جانب سے عدم تعاون کے مسائل زیر غور آئے۔ اس موقع پر شرکاء کی جانب سے عزم کیا گیا کہ یونین آف جرنلسٹ صدر ڈویژن فیصل آباد ورکنگ جرنلسٹ کو شامل کرے گی، صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور اداروں میں باہمی ہم آہنگی کے لیے کام کرے گی۔ کسی بھی صحافی کے ساتھ مسئلہ درپیش ہوا تو یونین آف جرنلسٹ صدر ڈویژن فیصل آباد ساتھ دے گی۔ اجلاس کے اختتام پر یونین آف جرنلسٹ صدر ڈویژن فیصل آباد کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں صادقہ آباد کا، جہاں پر میاں خدا بخش عباسی کی رپورٹ کے مطابق صادقہ آباد میں گیس ٹھیکیدار کی لاپرواہی جاری۔ لاپرواہی کی وجہ سے عوام کو گیس کے بل نہیں مل رہے، جس پر عوام کو نیٹ کے ذریعے بل نکلوانے پڑتے ہیں۔ اس موقع پر بیشتر لوگ جرمانے کے ساتھ بل ادا کرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار گورنمنٹ سے بل تقسیم کرنے کی مد میں لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ بل کبھی سبزی والی دکان پر، کبھی موبائل شاپ پر رکھ کر نکل جاتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ نوٹس لیں اور اس طرح کے لاپرواہ ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے، جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام پر وحشیانہ بمباری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ علماء کونسل کی اپیل پر کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ آپ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں لوہر دیر کا، جہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور محکمہ سپورٹس لوہر دیر کے زیر اہتمام میدان لال قلعہ میں 7 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ تفسیر رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ سیکورٹی فورسز اور محکمہ سپورٹ دی لور کے زیر اہتمام میدان لال قلعہ میں 7 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جبکہ سپورٹس فیسٹیول میں کرکٹ، والی بال، باسکٹ بال، فٹ بال، رساکشی اور دیگر مختلف کھیلوں کی مقابلہ شروع ہو گئی۔ سپورٹس فیسٹیول میں میدان لال قلعہ سے تعلق رکھنے والی 58 ٹیموں کے درمیان مختلف کھیلوں کی مقابلہ جاری ہے۔ شہریوں نے میدان لال قلعہ میں 7 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا اظہار کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز اور محکمہ سپورٹس کو زبردست الفاظوں میں خراج تحسین پیش کیا۔ موقع پر شہریوں اور کھلاڑیوں نے میدان لال قلعہ میں سپورٹس فیسٹیول کی خوشی میں علاقائی گیت پر خوب بھنگڑے ڈال دیے۔ یہ آپ لوگوں کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کتنا محبت کرتے ہیں اپنی دیر کی وادی سے، کتنا محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے اور کتنا محبت کرتے ہیں اپنی صحت سے۔ ایسی ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، یہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ اور بہت زیادہ کریں گے۔ تو یہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے تو میں ان کو سنگر کو جنہوں نے گانا گایا ہے، مہندی حسن کا قومی نغمہ گایا ہے، بہت زیادہ شاباش دیتا ہوں، بہت سنتا رہتا ہوں، مگر ماشاءاللہ ان کی آواز میں بڑا جادو ہے اور یہ بہت آگے جانے کی صلاحیت، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ بہت زیادہ آگے جائیں۔
स्पोर्ट्स पिस्तौल में कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह, दीर स्काउट 185 विंग के कमांडर सजाद कियानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वली खान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इब्रार अहमद, एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़हूर खान समेत बलदियाती नुमाइंदों और मुकामी मशरान भी शरीक थे। इस मौका पर कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स पिस्तौल का इनेकाद का बुनियादी मकसद यहाँ के खिलाड़ियों के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना है और आइंदा के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेज अवामों को सैर और तफरीह के मौका फराहम करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, मैदान लोअर दिल। अब बुलेटिन में खबर देंगे जड़ांवाला से, जहाँ पे जड़ांवाला की होनहार बेटी ने काबिलियत की आला मिसाल कायम कर दी। अज़मत कुरान के मौजू पर मजमून नवीसी के मुकाबले में पाकिस्तान भर से 37,000 तलबा और तालबात में से पहली पोजीशन हासिल करके वालदैन और पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। जड़ांवाला के नवाही इलाके 53 गाबे से तल्लक रखने वाली फाइका यूसुफ ने IJFS के तहत अज़मत कुरान के मौजू पर करवाए जाने वाले मजमून नवीसी के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। IJFS ने फाइका यूसुफ के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें फाइका यूसुफ को इनामात और स्कॉलरशिप से नवाजा गया। इस मौका पर फाइका यूसुफ का कहना था कि अज़मत कुरान के मौजू पर पहला इनाम हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, जिस पर मैं अपने वालदैन की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे शऊर दिया और हर मौके पर मेरी हौसला अफजाई की। अब बुलेटिन में खबर देंगे सांगड़ से, जहाँ पे 2005 में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला अमीन शहीद बस अड्डा एक दिन भी फाल ना हो सका। बस अड्डा वाश नौजवानों की आमाजगाह बन गया। मजीद इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सलैरी से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और फंक्शन लीग की जानिब से ज़िला सांगड़ के अंदर अन्य 209 के लिए कोशिश की जा रही है कि जबकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो ये सीट विन करेगी, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शन का दावा है कि वो यहाँ से जीतने जा रही है। JUI ने भी यहाँ पर पावर शो किया, लेकिन इस वक्त मैं जो अपने नाज़रीन को जो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि खिपरों के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे नाज़मी दौर के अंदर हाजी खुदाबख्श दर्स की जानिब से जो बस टर्मिनल का जो इसका इब्तिदा किया था, जिसका मकसद ये था कि थर और शहरी इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों के लिए यहाँ पे बस की टर्मिनल बनाया जाएगा, तमाम सहूलतें यहाँ पे फराहम की जाएंगी। लेकिन उसके बाद 15 साल तक मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहने के बावजूद भी ये बस टर्मिनल जो है फाल ना हो सका। करोड़ों रुपए की लागत जो कौमी दौलत से जो यहाँ पर खर्च की गई थी वो ज़ाया हो चुकी है। इस वक्त टर्मिनल की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जंगली दरख्त उग चुके हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कौमी दौलत को किस तरह से लूटा गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फंक्शन लीग की हुकूमत हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है कौमी दौलत को। अब दोनों पार्टियाँ दावा कर रही हैं कि यहाँ पर उनका इलाका है और वो यहाँ से जीतेंगी। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तांदलियावाला की, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला डॉक्टर राना औरंगजेब का बुनियादी मरकज़ सेहत अस्पताल किलियांवाला का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर ने हाज़री रजिस्टर्ड समेत अस्पताल के तमाम इंतजामात को चेक किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला राना औरंगजेब ने बुनियादी मरकज़ सेहत 547 गाबे किलियांवाला का विजिट किया। दौरान विजिट अस्पताल में हाज़री रजिस्टर्ड डिस्पेंसर रूम, फार्मेसी, LHV रूम्स, नर्सिंग वार्ड, लेबर रूम समेत अस्पताल की सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला डॉक्टर राना औरंगजेब ने अस्पताल में अद्वियात की फराहमी का रजिस्टर्ड चेक करते हुए अस्पताल में आए मरीजों से गुफ्तगू भी की। आखिर में अस्पताल के तमाम इंतजामात मुकम्मल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। अब बुलेटिन में रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का अलाइड अस्पताल का सरप्राइज विजिट। आउटडोर पर मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। वाशरूम्स के फाल और सफाई सुथराई चेक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरीजों को इलाज मुआवजा की तेज़ रफ्तार तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने मरीजों लवाहिकीन से भी मुलाकात की, अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत पंजाब ने शोबा सेहत की बेहतरी और मरीजों को इलाज मुआवजा की मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। अस्पतालों की अचानक इंस्पेक्शन का अमल जारी रहेगा। अब बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहाँ पे द स्पिरिट ग्रामर स्कूल सिस्टम शेर मोहम्मद कैंपस में सीरत-उन-नबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला डॉक्टर राना औरंगजेब और डेंगी इंस्पेक्टर तजम्मल जट, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हबीबुर रहमान की शिरकत।
बच्चों में नात, तकरीर, तिलावत के मुकाबला जात मुनक्कद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला डॉक्टर राना औरंगजेब ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों को अपने ऑफिस में इनामात देने का ऐलान किया। सेमिनार से असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने भी इज़हारे ख्याल किया। डायरेक्टर इदारा मोहम्मद इब्रार हुसैन ने इस मौका पर बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे ब्रीफ किया। आखिरी सेशन में एंटी डेंगू मुहिम के तहत डेंगू इंस्पेक्टर तजम्मल जट ने बच्चों को डेंगू वायरस से बचाव के लिए ब्रीफ किया। अब बुलेटिन में खबर देंगे जहाँ पे कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इंजमामुल हक ने कहा कि बोर्ड से कॉल आई है कि हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी। मैंने कहा ठीक है, पहले कमेटी तहकीकात कर ले। तहकीकात के बाद पीसीबी के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूँ। बगैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ़ होती है। पीसीबी से कहा कि इस मामले की तहकीकात करे। मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। मैं समझता हूं कि सिलेक्टर का ओहदा जज वाला होता है। टीम सेलेक्ट करता हूं, अगर कोई सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर हो जाऊं।